رمضان کرم ہے رمضان، رمضان رمضان کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان رمضان کرم ہے رمضان۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔ آغاز ہے رب جلیل کی ببرکت نام سے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انصف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم رمضان، اور میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت، محبت برا آپ سب کو سلام۔ آج قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے آج کی اس بزم کا آغاز ہوا۔ میں چاہوں گا کہ آج مہمانوں کو تعارف کریں۔ جی بالکل ناظرین، ہمارے درمیان مختلف لوگ موجود ہوتے ہیں، حیدرآباد کی وہ شخصیات جو حیدرآباد کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ان سے ان کی زندگی کے متعلق بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ایسی ایک بہت خاص شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، کسی تعریف و تعارف کے ویسے محتاج نہیں ہے۔ مینیجر ہے ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز مین بائی پاس کے، اس کے علاوہ انڈس موٹر کمپنی کا آتھورائزڈ ڈیلر بھی ہے۔ ساتھ ساتھ اگر بات کروں تو ٹویوٹا پوائنٹ موٹر جو ہے وہ حیدرآباد کے باسیوں کے لیے بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور خاص طور پر اگر ٹویوٹا کے جو برانڈز کی بات کی جائے تو وہاں سے خرید و فروخت بھی کی جا سکتی ہے۔ وہاں بہت ساری یہ الگ الگ فیسلٹیز بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ میری براد جناب یاسین چھیپا صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو انصر انصاری سر، بہت شکریہ۔ اور میں سب سے پہلے تو حیدرآباد نیوز کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے ہمیں پرووائڈ کیا یہ موقع کہ ہم رمضان کے آج 5ویں روزے میں موجود ہیں،
اور ہم اس ٹرانسمیشن میں آپ کے حصہ بن رہے ہیں, اپنی موجودگی کا اظہار کر رہے ہیں, تو میں شکریہ کہوں گا آپ کے. بہت شکریہ بے قیمتی وقت کا. جی علی بھائی آج اور کون موجود ہمارے؟ آج موجود ہیں شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ممتاز نعت خواں, سینئر ثنا خواں جناب محترم محمد راشد شیخ چشتی سلیمانی صاحب. السلام علیکم, آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ اور ساتھ ہی موجود ہیں کم سن نعت خواں رشتہ. السلام علیکم. جناب خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے کہ وہ دن آئے گا ایک بار ہم مدینے جائیں گے, کرنے روزے کا دیدار ہم مدینے جائیں گے. ملتمس ہوں رشتہ سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظام پیش فرمائیں. چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے, وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں, کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. بروز حشر و شفاعت کریں گے جن جن کر, بروز حشر و شفاعت کریں گے جن جن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں, ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. حرم میں اونٹ نے چڑیوں نے کی یہی فریاد, حرم نے اونٹ نے چڑیوں نے کی یہی فریاد کہ ان کے غم کا مداور حضور جانتے ہیں, کہ ان کے غم کا مداور حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا رشتہ, بہت پیارے انداز سے آپ نے ہدیہ نعت پیش فرمایا. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. جی انصر بھائی. جی بالکل, آج یاسین صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, تو اس موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. سر مجھے پہلے بتائیے گا کیا مصروفیات آپ کی رہتی ہیں, اور وہ مصروفیات کے علاوہ اگر ہم خاص طور پہ رمضان کے مہینے کی بات کریں تو ایک ایسا مہینہ ہے جس پہ روٹین آگے چینج ہو جاتی ہے, تو رمضان کے مہینے میں روٹین کیسے مینیج کرتے ہیں, افطاری گھر والوں کے ساتھ کیسے ٹائم نکالتے ہیں؟ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ میں چونکہ ابھی جو ہے یہاں پر کراچی سے موجود ہوں حیدرآباد, لاسٹ مجھے 17 مہینے 18 منتھس ہو چکے ہیں حیدرآباد میں, تو میں بیسیکلی بلانگ کراچی سے کرتا ہوں. جی. تو ٹویوٹا پوائنٹ موٹر پر بیسیکلی ایز اے مینیجر میں یہاں پر کام کر رہا ہوں, اور ٹویوٹا پوائنٹ موٹر جو ہے بیسیکلی ولی احد قریشی صاحب کے جو ہمارے CEO ہیں ان کے ماتحت یہ ادارہ چل رہا ہے, اور GM جو ہے ہمارے صادق الاسلام صاحب, ان کے ماتحت یہ اتنا بڑا ادارہ چل رہا ہے ٹویوٹا کا. یہ بیسیکلی انڈس موٹرز کمپنی کا اتھرائز ڈیلر ہے, جو کہ گاڑیاں بناتے ہیں ٹویوٹا کرولا, ان کا اتھرائز ڈیلر ہے حیدرآباد میں. اور حیدرآباد میں یہ صرف ہی نہیں بلکہ پورے انٹیریئر سندھ میں ہم لوگوں کا کام جاری ہوتا ہے. اور یہ آپ نے بالکل در حقیقت صحیح کہا کہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ کچھ پرابلم آ جاتے ہیں, کیونکہ جب گاڑیاں ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں, بیچ رہے ہوتے ہیں, جو گاڑیاں ہم سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم نے عید سے پہلے ان کو ان کی ٹائمنگ کے اوپر گاڑیاں ڈیلیور کرنی ہوتی ہیں.
क्योंकि बुकिंग पे गाड़ियाँ आती है ना, तो उनको बुकिंग पे देना होता है, सबको ईद पर चाहिए होती है। तो पहला तो काम हमारा ये होता है कि हम 3 इयर्स डीलरशिप है, तो पहले तो जिन लोगों को गाड़ियाँ बुकिंग पे चाहिए हम उनको बुकिंग पे देते हैं, और अगर जिन लोगों को गाड़ियाँ मिल चुकी है तो उनको सर्विस पर आना होता है, तो उनके लिए सर्विस भी खोला, तो मतलब सर्विस की फैसिलिटी ओपन होनी चाहिए। और अगर उसमें गाड़ी में कोई पार्ट्स लग रहा है, उनको रिक्वायरमेंट है उस पार्ट की, तो वो पार्ट लगाने के लिए बेसिकली हमें वो स्पेयर पार्ट भी अपना खोलना पड़ता है मार्केट के हवाले से। तो हम तीनों शोबों में फैसिलिटी दे रहे होते हैं कस्टमर्स को, कि टोयोटा की गाड़ी भी दे रहे होते हैं, टोयोटा का सर्विस का जो उसका बैक आफ्टर ऑफ सेल सर्विस है उसकी भी सर्विसेज दे रहे होते हैं, और फिर स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं हमारे, वो स्पेयर पार्ट्स भी हम उनको दे रहे होते हैं। तो ये तो 3 सेगमेंट हो गए हमारे टोयोटा पॉइंट मोटर की जानिब से कस्टमर्स के लिए, जो न्यू कस्टमर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास ऐसा सिलसिला भी है कि अगर आप अपनी गाड़ी लेने आए हैं हमारे पास, और हमें अगर अपनी गाड़ी देना चाहते हैं और आप हमसे दूसरी चाबी की टू की एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो हम कंपनी की फाइनेंस के ऊपर उसको परचेज कर लेते हैं आपकी यूज कार को, और उसकी जगह हम आपको दूसरी न्यू कार भी दे देते हैं। तो ये फैसिलिटी भी हमारी टोयोटा पॉइंट मोटर पर मौजूद है, ट्यू श्योर के हवाले से, जो कि टोयोटा श्योर के हवाले से, जिसमें हम सर्टिफाइड गाड़ियाँ देते हैं। तो ये तो थी हमारी मतलब जो फैसिलिटीज़ जो हम अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। अब रही बात आपकी कि रमज़ानुल मुबारक में किस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं, तो जिस तरीके से आप जानते होंगे कि हमारी जो लेबर होती है उसका रोज़ा भी होता है, लेकिन उस रोज़े की बावजूद हमारी लेबर जो है वो कस्टमर को गाड़ियाँ टाइमली मेंटेन करके और मेंटेनेंस करके प्रोवाइड कर देती है, उनको टाइमली देती है। तो ये उनके लिए उनका मतलब बड़ापन होता है कि वो रमज़ान में भी रोज़ा रख के भी और गाड़ियाँ दे रहे होते हैं, और रेडी करके उनको गाड़ियाँ दे रहे होते हैं, तैयार करके दे रहे होते हैं। तो ये तो एक सेगमेंट हो गया लेबर का। लेकिन इसमें रातों को ऐसा भी होता है कि हमें 12 बजे भी कॉल आ जाती है कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है सुपर हाईवे पे या नूरियाबाद पर, तो वो भी हमें टो करके मंगवानी पड़ती है। तो ड्यूटी रमज़ान में कुछ बढ़ जाती है और मुश्किलात से गिर जाती है। क्योंकि रमजान में लोगों की रूटीन चेंज होती है, तो फिर सफर भी दिन रात का शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। तो वरना लोग कोशिश करते हैं दोपहर सुबह के टाइम में सफर करें, रमजान में लोग कोशिश करते हैं रात के टाइम में सफर करें। रात के टाइम में सफर करें तो वो सेरी जो होती है उस टाइम को अवेल कर रहे होते हैं, और सेरी तो अपनी जगह पर होती है। लेकिन हमने आप जैसे कि आपको बताया कि हम रात में भी मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि वी आर ओपन, कि यार कस्टमर कोई भी आ सकता है, लोग कोई भी आ सकते हैं। तो हैदराबाद के जो लोग हैं अतराफ के, उनकी फैसिलिटी को ये देने के लिए टोयोटा पॉइंट मोटर मेन बाईपास रोड पर उसने ये सेगमेंट रखा हुआ है कि वो रमज़ान में भी आपको फैसिलिटेट करेंगे, जैसे कि आम दिनों में करते हैं। सही सही। अच्छा, हम जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे चीज़ें देखते हैं, लाइक अगर हम शोरूम्स की बात करें, हम जो है वो वॉशरूम्स की बात करें जिसमें गाड़ियाँ धुई जाती हैं, कार के जो वॉशरूम्स होते हैं वहाँ पे गाड़ियाँ धुल रही हैं, आम जगहों पर भी गाड़ियाँ धुल रही होती हैं। ऐसा क्या फ़र्क है टोयोटा वालों के पास जो वो सर्विसेज दे रहे हैं? क्योंकि मैं खुद लिट किया टोयोटा का, तो वहाँ पे जो है वो कार को धोने का सिस्टम वगैरह भी चीज़ें भी हैं, मेंटेनेंस वगैरह भी है। तो क्या फ़र्क है दोनों जगहों पर? एक्चुअली सर होता ये है कि हमारे पास जो वेल इक्विप्ड है ना, वेल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बेसिकली हम उसके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इंडस मोटर्स कंपनी के अथॉराइज्ड डीलर हैं। तो हमने उनके पैटर्न पे काम करना है। और जितने भी पाकिस्तान में डीलरशिप्स बनी हुई हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट डीलरशिप हमारी है टोयोटा पॉइंट मोटर्स, यानी कि पाकिस्तान में 45 डीलर्स हैं, उनमें वन ऑफ द बेस्ट लार्जेस्ट डीलरशिप है जो कि टोयोटा पॉइंट मोटर है, बहुत बड़े मतलब इराजी पे बनी हुई है। तो हमारा जो सर्विस एरिया है ना वो देखने से काबिल लगता है। कभी आप मतलब जब आएंगे ईद के बाद जैसे, तो हम आपको विजिट कराएंगे। तो हमारा जो इक्विपमेंट होता है बेसिकली वो वेल इक्विप्ड होता है टोयोटा त्सुशिमा मोटर कॉर्पोरेशन जापान से। तो जब जापान से वो लोगों को ट्रेनिंग करके हमने यहाँ पर रखा हुआ होता है लोगों को, तो वो अपने हिसाब से उस इक्विपमेंट को चला रहे होते हैं। तो उनके पास वो जो डस्टिंग की चीज़ें, वो ब्रश, वो अलाइनमेंट, तो सबसे बड़ी बात ये कि जो आपने बात की इसमें एक्सप्रेस मेंटेनेंस, उसमें हम सर्टिफाइड हो चुके हैं। एक्सप्रेस मेंटेनेंस में हमें 30 मिनट में गाड़ी आपकी आपको तैयार करके, गाड़ी आपको सर्विस करके, रेडी करके, वाइपिंग करके आपके हैंड ओवर करनी होती है 30 मिनट्स में। अच्छा। तो ये एक्सप्रेस मेंटेनेंस कहलाता है, और ये लोग टोयोटा पॉइंट मोटर पे ही आपको मिल सकता है। तो इसीलिए टोयोटा की डीलरशिप थोड़ी सी डिफरेंट है आम शोरूम की बनिस्बत, आम लोकल जगहों की बनिस्बत। जी 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 जी। बहुत प्यारे अंदाज से आप माशाल्लाह तशरीह कर रहे थे और बता रहे थे हमारे को टोयोटा के हवाले से। थैंक यू सर। मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद राशिद शेख चिश्ती सुलेमानी साहब जो सीनियर सनाखान शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, गुजारिश करता हूँ कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ारा पेश करूँ। मुनव्वर मेरी आँखों को
میرے شمس و دوہا کر دے منور میری آنکھوں کو، میرے شمس و دوہا کر دے منور میری آنکھوں کو، میرے شمس دوہا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر، تمنائے دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر، جب آقا جام کوثر دیں، جب آقا جام کوثر دیں، لب اقدس لگا کر دیں، جب آقا جام کوثر دیں، لب اقدس لگا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، اور نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مالو جاں ان پر فدا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ مجھے کیا فکر ہو وقت میرے یاوے ہے وہ یاوے، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاوے ہے وہ یاوے، بلاؤں کو میری جو خود بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ ماشاءاللہ نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کرتے ہیں۔ اچھا یاسین بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان کریم کا برکت والا یہ مہینہ ہے تو کس انداز سے آپ کی ایکٹیویٹیز رہتی ہیں جناب؟ اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ ایز اے جاب تو ایز اے جاب جو بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، جی جی بالکل، کیونکہ میرے لیے تو خاص طور پہ مشکل رہتا ہے کیونکہ میری فیملی کراچی ہوتی ہے تو میرے لیے سحری کا سب کا اہتمام کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی جیسے تیسے کر کے کر ہی لیتے ہیں باہر جا کر، لیکن افطاری میں جو ہے ہماری خود کمپنی کی طرف سے جو ہے وہ افطاری کا ارینجمنٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم کر لیتے ہیں، اور شارٹ ٹائمنگ رمضان میں ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت کم ٹائمنگ میں نمازیں بھی پراپر ہو رہی ہوتی ہیں،
हम चूँकि फ़ौरन जो है मतलब इस मंथ में जो है सारे के सारे लोग जो मुसलमान वो पक्के मुसलमान हो जाते हैं तो मस्जिदें भी भरने शुरू हो जाती है। तो हमारे यहाँ टोयोटा पॉइंट मोटर पे माशाल्लाह कि मस्जिद भी है और उस मस्जिद में बाद जमात नमाज का एहतमाम भी होता है माशाल्लाह। तो उसमें फिर ये होता है कि वो हम लोग सारे वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं बाद जमात, और फिर वहाँ पर जिक्र भी होता है अल्लाह का, और थोड़ा सा वहाँ पर जिक्र अज़कार की भी महफिल सजती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इवन वहाँ पर तरावी भी होती है टोयोटा पॉइंट मोटर पर। अच्छा। तो तरावी भी होती है। तो 27 रोजे पर वहाँ पर जो है ना वो जो है खत्म कुरान होता है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो होती है हमारी जो है वो मेरी अपनी पर्सनल तो चल रही होती है। माशाल्लाह जिस तरह आपने बताया कि आपके यहाँ टोयोटा पॉइंट पे भी जिक्र अस्कार तरावी अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी माशाल्लाह इदारे बना रखे हैं 2 मदरसे, वहाँ पर भी तरावी इफ्तार का एहतमाम और माशाल्लाह सहर का एहतमाम जो है वो चलता रहता है। तरावी के बहुत अच्छी बात है कि आपके इदारे में इतना अच्छा काम चल रहा है कि तरावी भी हो रही है, रमजान के महीने में जिक्र अस्कार की महफिलें भी सज रही हैं। अल्लाह बरकत अता फरमाए। जी जनाब, और यासीन भाई से क्या सवाल करना चाहेंगे? जॉब के मुताबिक हमने बातचीत की, मैं चाहूँगा कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ पर बात करें तो रमज़ान पर्सनली कैसे गुजारते हैं? छुट्टियाँ उठियाँ लेके कराची भी जाते हैं फैमिली के लिए। अंसर आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो है वो रमज़ान पिछले रमज़ान से पिछले रमज़ान जो था वो लॉकडाउन में गुजरा था। तो वो शदीद लॉकडाउन था। तो उस लॉकडाउन में जो है हम सब लोगों ने घर में रमज़ान गुजारे थे, रोज़े घरों में रखे थे। इवन मस्जिदों में भी मसाजिदों में भी प्रॉब्लम हो गया था कि नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, दूर खड़े होकर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अब जो है वो पर्सनली ये होता है कि मैं कभी कभार मौका मुनासिब जान के कराची चले जाता हूँ, अफ्तारी करने फैमिली के साथ वापस रात में आ जाता हूँ। तो अब 1.5 घंटे की तो मुसाफत रह गई है। तो 1.5 घंटे की मुसाफत में बंदा जा सकता है और आ भी सकता है। तो ये मसरूफियात मेरी होती है पर्सनल। और दूसरा ये है कि रमज़ान में बड़ा टफ शेड्यूल होता है, आप कोई काम कर नहीं सकते। तरावी पढ़ने के बाद आपको अगर कोई कहे कि आप कहीं जाएँ तो वो नहीं कर सकते, तो वो बड़ा मुश्किल होता है जॉब पे मेंटेन करना अपने आप को। तो रमज़ान का महीना तो वो महीना कि बंदा सिर्फ और सिर्फ इबादत करके गुजारे, लेकिन चूंकि मजबूरी है, जो घर भी चलाना है, चीज़ें भी करनी है, सब लोगों के साथ ये होता है। तो वो जी नाज़रीन, यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद आएंगे तो यासीन साहब से मज़ीद बातें करेंगे और सना खास रात हमारे दरमियान मौजूद होंगे, उनसे नाते भी सुनेंगे। आपने कहीं मत जाना, देखते रहिए हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करें में रमज़ान। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रमज़ान करम है रमज़ान। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपका हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात क्रम रमज़ान में। और ब्रेक से पहले आप लोगों ने सना खान को सुना और यासीन भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे मजीद बातें भी करेंगे। जी अली भाई, ब्रेक के बाद किसने ज्वाइन किया है? जनाब हमें ज्वाइन किया है सबसे पहले तो अल्लामा साहब जो कि हैदराबाद न्यूज़ की टीम का अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा बन चुके हैं, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इनाम रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? ठीक है। और साथ ही मौजूद हैं खुश इल्हान सना खां, नौजवान सना खां, जनाब मोहतरम मोहसिन मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? तो जनाब नाज शरीफ से आगाज़ करते हैं इस सेगमेंट का। तो गुजारिश करूँगा जनाब से कि नाती रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नज़राना पेश फरमाएँ कि लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, कि क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जी बिस्मिल्लाह जनाब। दिल में हो याद तेरी गो शाए तन्हाई हो, दिल में हो याद
تیری ہو شاید تنہائی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے تو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو اور بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں بند جب خواب اجل سے ہو ہماری آنکھیں تو اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو ہماری نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو دل میں ہو یاد تیری وہ شاید تنہائی ہو کیا بات ہے بہت موسم مغل صاحب جی جناب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے یاسین بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی جانب پڑھیں گے یاسین بھائی مجھے بتائیے گا کہ جو آپ کے کسٹمرز ہوتے ہیں ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز کے تو ان کو کوئی کمپین وغیرہ آپ لوگ دیتے ہیں کوئی چیزیں آپ انہیں پرووائڈ کرتے ہیں انصار انصاری بہت اچھا سوال آپ نے کیا جس کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ ابھی اس وقت 5واں روزہ چل رہا ہے آج تو جیسے ہی مڈ رمضان سے پہلے ہم ایک کیمپین لانچ کرتے ہیں ٹویوٹا پوائنٹ موٹر میں کسٹمرز کے لیے ان کسٹمرز کے لیے جن لوگوں کو عید پر اپنی گاڑی کو نیو لک دینا ہوتا ہے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 2018 کی جو کرولا کا جو ماڈل ہے یا 17 کے جو مڈ میں آ گیا تھا تو وہ ہمارا فیس لفٹ نیا شیپ آ گیا تھا اس کے لیے ہم نے اس ماہ رمضان میں ایک خوبصورت سا پیکیج رکھا ہے کہ وہ 23% ڈسکاؤنٹ پر آ کر اپنی پرانی جو کرولا ہے اس کو فیس لفٹ یعنی کہ اس کو جو شیپ ہوتا ہے بمپر وغیرہ کے حوالے سے وہ ہم اس کو چینج کر کے دیں گے تاکہ وہ عید پر اگر گاڑی چینج نہ کر سکے کیونکہ گاڑیوں کے پرائس بڑے ہائی ہو چکے ہیں اگر وہ گاڑیوں کو چینج نہ کر سکے تو وہ کم از کم لک تو نیا دے سکے بالکل تو وہ ان گاڑیوں کو لک دینے کے لیے 23% ہمارے پاس ڈسکاؤنٹ لے آ کر اور اپنی گاڑی کو پرانے شیپ سے نئے شیپ میں لک میں لے کر آئے دیٹ از کالڈ فیس لفٹ تو وہ فیس لفٹ کہلاتی ہے تو وہ فیس لفٹ کے لیے ہمارے پاس آئے ایک تو یہ رمضان میں ہم نے ان کو پیکیج دیا ہے دوسرا پیکیج یہ کہ ہم ان کو 50% لیبر پہ آف دیں گے جو لوگ ہمارے پاس رمضان میں آئیں گے ہم ان کو 50% لیبر پہ آف دیں گے کسٹمرز کو اور ان کو آؤٹ آف وے جا کے کچھ ایسی جو ہے ان کو چیزیں دیں گے مطلب کہ جیسے مثال کے طور پر گلاس کوٹ ہوتا ہے گاڑی پر تو گلاس کوٹ پر بھی ہم فیسلٹی لائیں گے اس کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر اور ہم انڈر گلاس کوٹنگ کے لیے بھی ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ لائیں گے اور ڈیٹیلنگ اور ڈی لائٹ یہ دو ایسے سیگمنٹ ہیں جس میں گاڑی آپ کی پوری اندر سے کارپیٹ وارپیٹ نکل کر اور اس کا روف وغیرہ صاف ہوتی ہے تو گاڑی ایز گڈ ایز برانڈ نیو کے طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے انٹیریئر سے اندر سے تو اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ 50% یا 40% ڈسکاؤنٹ لا رہے ہیں تو وہ بھی اسی ماہ رمضان میں
इंशाल्लाह चलेगा। और आपकी नशियात की तवस्सुत से मैंने ये मैसेज उन लोगों तक कन्वे भी कर दिया हैदराबाद जो के, इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो इनकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जी, तो ये दोनों स्कीम इंशाल्लाह आपकी लॉन्च, बम्पर वाली जो स्कीम है वो तो भी चल रही है हमारी 23rd वो तो हमने कंटिन्यू कर दी है, लेकिन जो बाकी चीज़ों का जो है, जो मैंने आपको बताई कैंपेन्स, वो भी इंशाल्लाह रमज़ान के मिड में चलेंगी। तो टोयोटा पॉइंट मोटर जो है वो अपने कस्टमर्स के लिए, हैदराबाद के कस्टमर्स के लिए, जो लोग टोयोटा लवर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी कैंपेन ला रहा है। अल्लामा साहब भी मौजूद। अल्लामा साहब, आज रमज़ान करीम के अल्हम्दुलिल्लाह अभी आगाज़ ही है, तो साथ में ही चाहूँगा कि रोज़े की फजीलत हमारे नाज़रीन को बताएं, और साथ ये सहर इफ्तार की जो है फजीलत हमारे नाज़रीन। जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। देखें, रमज़ानुल मुबारक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इस बाबरकत महीने को इंसानियत के लिए रहमत और बरकत वाला बनाया है। बेशक कि जिस महीने के अंदर शैतान को कैद कर लिया जाता है और इबादतों के सवाब को बढ़ा दिया जाता है। यानी इमाम गज़ाली फरमाते हैं इह्याउल उलूम में कि नफल का सवाब ये फ़राइज़ तक बढ़ा दिया जाता है और फ़र्ज़ों का सवाब 70 फ़र्ज़ों तक बढ़ा दिया जाता है, और अल्लाह की रहमत से इससे बढ़कर सवाब अता किया जाता है। तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े बेहतरीन इबादत है, और नफ्स को मारने के लिए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का क़ुर्ब हासिल करने के लिए। और बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा ये इंसान के लिए जहन्नम से आड़ है कि बंदा अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने और हम बिस्तरी से रुका रहता है, हर गुनाह से रुका रहता है, तो वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत से जहन्नम से दूर होकर जन्नत के अंदर उसका दाखिला होगा। तो ये अजीम रोज़े की फजीलत है। और इसके साथ साथ रोज़े के अय्याम बड़े ही खूबसूरत होते हैं, बिलखुसूस सहर और इफ्तार के वो अय्याम कि जिन अय्याम के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह के अंदर मुनाजात करना, दुआएं करना, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में मकबूलियत के वो लम्हात हैं कि जिनके बारे में इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत ख़ासा पहले आसमान पर जलवगर होती है, और मगरिब से लेकर सुबह तक अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत उन तमाम रोज़ादारों से पुकार रही होती है कि है कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला, रहमत मांगने वाला, बरकत मांगने वाला। तो ये सहर और इफ्तार के वो बाबरकत लम्हात हैं कि जिन लम्हात में दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में मुनाजात करने से गुनाहों से तलाफ़ी होती है। माशाल्लाह। अल्लामा साहब, एक और मैं बात आपसे पूछना चाहूँ, कुरान करीम फुरक़ान हमीद की पढ़ने की फजीलत। जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब। कुरान मजीद अल्लाह अज़्ज़ा वजल की लारैब किताब है कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये रिवायत हमें मिलती है, जिसका मफ़हूम है कि कुरान मजीद को देखना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है और छूना भी इबादत है। और कुरान करीम वो अजीम अल्लाह तबारक व तआला की किताब है कि जिसका ज़िम्मा खुद रब तबारक व तआला ने अपने ज़िम्मे करम कर लिया है। तो बिलखुसूस आम दिनों के अंदर तो इसका सवाब मिलता ही है, लेकिन कुरान मजीद खुल बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक में पढ़ने से इसका सवाब 70 गुना बढ़ाकर अता किया जाता है। और एक और हदीस मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है, हुज़ूर ने फरमाया कि जिस तरीके से लोहे को जंग लग जाता है और उस जंग को दूर करने के लिए कोई ना कोई शय मौजूद होती है, इसी तरीके से इंसान के दिल को गुनाहों की वजह से, बुराइयों की वजह से जंग लग जाता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस दिल के जंग को दूर करने के लिए क्या शय हम अपनाएं? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र को कसरत से करना और कुरान मजीद की तिलावत को कसरत से करना इंसान के दिल के जंग को दूर कर देता है। आपने माशाल्लाह। जी जनाब। जी बिल्कुल, यासीन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, और चूँकि अब वक्त भी जो है शाम की जानिब है, तो यासीन भाई मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा सर कि टोयोटा के मुतालिक आप मुझे चीज़ें बता रहे थे, तो एक चीज़ मेरा सवाल ध्यान में था कि वो लोग जो गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पैसे के मामले में कमी बेशी आती है, तो क्या इस रमज़ान उनके लिए भी कोई ख़ास रियायत वगैरह रख रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, उसमें ये होता है कि जो भी बैंक्स होते हैं वो जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरीके से मिज़ान बैंक है, बैंक इस्लामिक है, दुबई इस्लामिक बैंक है, ये लोग रिबा फ्री कार फाइनेंस दे रहे होते हैं, इसमें रिबा फ्री कार फाइनेंस होता है। तो हमारे पास उस रमज़ान में उनकी तरफ से भी मार्कअप या जो भी उसका इंटरेस्ट रेट होता है वो कम हो जाता है, और गाड़ियों के जो प्राइस होते हैं वो तो कम नहीं हो पाते, लेकिन उनमें ये होता है कि गाड़ियों की जो डिलीवरी टाइम है वो कम होके 1 मंथ के ऊपर या 2 मंथ पे चला जाता है। तो हम उनको जल्दी से गाड़ियाँ अकोमोडेट कर रहे होते हैं कस्टमर को, और जिनको पूरे पैसों में गाड़ी, जैसे लेट सपोज किसी को 10 लाख की कमी हो गई गाड़ी में या 5 लाख की कमी है, तो वो हमारे पास आते हैं, हम उनको बैंक की कैलकुलेशन देते हैं, और जिस बैंक से वो एलिजिबल होते हैं केस कराने के
یا وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں کہ اس بینک سے گاڑی لینا چاہیں تو ہم اس بینک سے اس کو گاڑی لے کے دے دیتے ہیں 2 سال کے لیے, 1 سال کے لیے, 3 سال کے لیے, 5 سال کے لیے. یہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہوتا ہے کہ 60 منتھ تک کے لیے آپ جا سکتے ہیں. تو 60 منتھ 60 مہینوں کے لیے ہم ان کو انسٹالمنٹ بیس پہ وہ گاڑی دے دیتے ہیں. تو ان کا جو پیسہ ہوتا ہے بقایا جو ہوتا ہے وہ پورا بھی ہو جاتا ہے, ایک طرح سے گاڑی وہ چلاتے بھی رہتے ہیں. اور رمضان کی توسط سے میں یہی بتانا چاہوں گا کہ بینک اسلامک جو ہوتے ہیں وہ بڑی اچھی کیمپین لاتے ہیں. اسلامک بینک جو ہے وہ ہمیں اس بارے میں فل فلیج سپورٹ کرتے ہیں کہ ہماری گاڑیوں کے ساتھ ان کا کولیبریشن اور کیمپین ہوتا ہے جس کی بدولت ہم کسٹمر کو اکوموڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی نئی گاڑیاں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز سے سر نے. میں چاہوں گا کہ آخر میں جاتے جاتے ہم اگر ایک میسج سر سے لے لیں کہ ٹوئیٹا موٹر پوائنٹ اس رمضان دیکھنے والوں کو, حیدرآباد کے لوگوں کو, پاکستان کے شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ ٹویوٹا پوائنٹ موٹر جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو مین بائی پاس کے اوپر ہے حیدرآباد میں. تو جو انٹیریئر سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں انہیں بھی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے, اور جو انٹیریئر کے علاوہ یہ حیدرآباد کے لوگ جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو بھی وہ انٹرٹین کر رہا ہوتا ہے. تو رمضان میں نے آپ کو 3 پیکج بتایا. ایک تو اپنی گاڑیوں کو پرانے سے نئی گاڑی کر سکتے ہیں آپ. دوسرا بتایا کہ میں نے آپ کو کہ جو لیبر کے حوالے سے 50% آف ہمارا چلے گا رمضان میں. اور تیسرا یہ ہے کہ لوگ آئیں اپنی گاڑیوں کی فری ایویلیویشن بھی کروائیں کہ آیا جو گاڑی آپ چلا رہے ہیں آیا اس کی قیمت آپ کے پاس کیا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ جو گاڑی چلا رہے ہیں اس کی قیمت کیا ہوگی. تو ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو اس کی قیمت بتائیں گے کہ آپ جو گاڑی چلا رہے ہیں سر اس کی قیمت یہ ہوگی. تو یہ بھی ٹویوٹا پوائنٹ کی فیسلٹی ہے. اس کے علاوہ جو بھی آپ فیسلٹی رمضان المبارک میں ہماری چلیں گی, جیسے جیسے ہمارے پیج پر آئیں گی اس سے آپ اویل کر سکیں گے. تو مین بائی پاس روڈ پہ ٹویوٹا پوائنٹ موٹر جو ہے وہ آپ کے لیے ہم وقت تیار ہوگا کہ وہ آپ کو اچھی کیمپین سے اکوموڈیٹ کرے. اور حیدرآباد نیوز کی جانب سے جو یہ میسج ان کو کنوے ہو رہا ہے, جو کہ یہاں کے لوگ ہیں, جو ہمارے کسٹمرز ہیں, جو ہمارے کلائنٹس ہیں, تو وہ آئیں گے ہمارے پاس تو انشاءاللہ وہ خود ہی آپ کی اس نشریات سے مستفید ہوں گے. جو بھی ہمیں باقاعدہ یہ کہیں گے کہ جی اب اس پروگرام کی توسط سے ہم آپ کے پاس آئیں تو اس پہ ہم ان کو کوشش کریں گے کہ 10% اور ڈسکاؤنٹ دے دیں. تو حیدرآباد نیوز کا جو کسٹمر آئے گا اس کو ہم 10% ڈسکاؤنٹ اسپیشلی دیں گے کہ بھائی ہم اس کیمپین میں آپ کے ساتھ, اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ دیکھ رہے تھے تو وہ ہم نے وہ پروگرام دیکھا تو ہم اس توسط سے آپ کے پاس آئیں تو آپ ہمیں کیا ڈسکاؤنٹ دیں گے. آپ نے وہاں تو 50% یا 40% کہہ دیا تو ہم ان سے کہیں گے کہ حیدرآباد نیوز کے چینل کی توسط سے اگر آپ آئیں تو 10% اور ایڈ کر لیں. مطلب 50 ہم دے رہے ہیں تو 10% حیدرآباد نیوز کی جانب سے ایڈ کر لیں. بہت زبردست, بہت ماشاءاللہ. وہ اکثر وہ آپ کہتے ہیں نا کہ وقت قلیل ہے باتیں طویل ہے, مگر یہاں پر بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا بیٹھے شاکر سہیل جمیل ہیں, جو ہے باتیں بھی طویل ہیں, وقت بھی قلیل ہے جناب. تو سر آپ کا بھی بہت شکریہ, علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, مغل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین وقت ہوا ہے اب افطار کا, آپ چلیں گے انشاءاللہ افطار کی جانب بڑھیں گے اور انشاءاللہ پکوڑے بھی کھائیں گے, سموسے بھی کھائیں گے, اور جو اہتمام ماشاءاللہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے کر رکھا بہترین انداز سے افطاری کا وہ بھی انشاءاللہ کریں گے. ناظرین اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی, بھائی انصف قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. کل نئے مہمان نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد. علامہ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الہ العالمین ملک و مولا اللہ عز و جل ہمارا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین رمضان المبارک کی ان ایام کے اندر خوب تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ عز و جل ہماری اور ہماری والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل ہر نیک عمل فقط تیری رضا کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین یا اللہ عز و جل یہاں پر جتنے بھی حاضرین موجود ہیں, حیدرآباد نیوز کے جتنے بھی اراکین ہیں, یا اللہ عز و جل جتنے بھی کارکنان ہیں, افراد ہیں, ان تمام کے علم میں, عمر میں, عمل میں, آل میں, اولاد میں, رزق میں, کاروبار میں خوب خیر و برکت عطا فرما. مالک و مولا ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. رمضان کرم ہے رمضان. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری, جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ, جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز, کوالٹی فار ایور.